नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 23 तारीख रविवार। आज मु नहीं देश विदेश केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडटी संपूर्ण देखंतु। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई रखंतु। तेईस रु 25 प्रबल वर्षा, 48 घंटे लघुचाप संभावना। भुवनेश्वर एकाधिक घूर्णिबलय रही गोटे रही पश्चिम केन्द्रीय और पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उत्तर आंध्र एवं दक्षिण ओडिशा उपकूल उपरे केन्द्रीय म्यांमार उपरे रही आउ एक घूर्णिबलय। सेहीपरि उत्तर बंगोपसागर और संलग्न बांग्लादेश उपरे भी रही एक घूर्णिबलय। अपरपक्षे पूर्व मध्यप्रदेश उपरे लघुचाप भी अच्छी। पाणीपाग विज्ञानी विश्वजीत साहू आकलन अनुसार दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर आंध्र उपकूल निकटरे थिबा घूर्णिबलय सेते प्रभावी हेबो संभावना कम। हेले म्यांमार उपरे थिबा घूर्णिबलय और बांग्लादेश निकटरे थिबा घूर्णिबलय मिसी गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि करिपारे आसंता 48 घंटा मध्यरे। संभवतः 23 तारीख बेलकू यह लघुचाप रूप नहीं पारे। पीएम किसान पंजीकरण रे 17 नंबर रे ओडिशा। भुवनेश्वर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे पंजीकरण रे ओडिशा रे मांदबस्था देखा मिली। सारा देश रे ओडिशा 17 नंबर स्थान रे रही। ओडिशा को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे 44,38,559 जन चाषी पंजीकरण करने टार्गेट दि हेले एपर्यंत मात्र 22,35,090 जन चाषी पंजीकरण कर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनार खरीफ 2026 पंजीकरण ओडिशा रे मात्र 50.36% थिबारे अवधि को भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय पक्षरु अगस्ट 31 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जायछि। तेबे एही तालिकार 1 नंबर सिक्किम थिबा बेले द्वितीय रे तेलंगाना, तृतीय रे मध्य प्रदेश, चतुर्थ रे महाराष्ट्र और पंचम रे कर्नाटक रही। तेबे राज्य रे लगातार वर्षा और बन्या भली परिस्थिति जोगु विभिन्न जिले में इंटरनेट समस्या लगी रही। फल बहु चाषी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे पंजीकरण करि पारि नथिले। तेबे ओडिशा सरकार समवाय विभाग एवं एने अनुरोध करिबा परे भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय पक्षरु अवधि वृद्धि करा जायतिला। आजिठारु बढ़िबो वर्षा। भुवनेश्वर पुणी आसलाणी लघुचाप आसंता 24 घंटा भितरे लघुचाप सृष्टि हेबाकु जाउछि। यह प्रभाव रे रविवार ठारू ही प्रबल वर्षा ढालिबो ओडिशा रे। लगाण वर्षा संभावना नहीं स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय समस्त जिलापाल को चिठी करा जायछि। सतर्कता पदक्षेप ग्रहण करने को जिला प्रशासन को निर्देश दिया जायछि। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान कहूछि उत्तर बंगोपसागर रे पश्चिम बंग बांग्लादेश उपकूल उपरे एक घूर्णिबलय रही। यह प्रभाव रे सेही स्थान उपरे रविवार को एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा संभावना अछि। राज्य रे शनिवार ठारू पाग बदलिबा सह वर्षा आरंभ होइछि। रविवार सकाळे भितर उत्तर एवं दक्षिण ओडिशार केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा होइपारे। केन्दुझर, मयूरभंज, रायगड़ा, कोरापुट, गजपति रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा सह उत्तर एवं पश्चिम केतेक जिला एवं उपकूल किछि जगार प्रबल वर्षा आशंका रही। रविवार राज्यर अधिकांश जिले में घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। मझी समुद्र रे बुड़िला लुहापथर बोझेई जहाज। पारादीप लुहापथर गुंड नहीं ओडिशारू सिंगापुर जाउथबा एमवी ओसेन
ଉଇନର ନାମକ ଏକ ଜାହାଜ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରଠାରୁ 240 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଜାହାଜରେ 24 ଜଣ ନାବିକ ଥିଲେ। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଓ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାନମା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ଭି ଓସେନ ଉଇନର ଜାହାଜଟି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ 70,000ରୁ ଅଧିକ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ କରି ଗତ 20 ତାରିଖ ରାତି 10:30 ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ପାରାଦୀପଠାରୁ 240 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଜାହାଜରେ 20 ଜଣ ଚୀନୀ ନାଗରିକ ଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ମାମାର ଓ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି। 31ରୁ 2 ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ପୁରୀ ପୁଣି ଆଗେଇବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିର ଗଣତି ମଣତି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ 2 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଚ୍ଛିତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତଥା କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଆସନ୍ତା 31 ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀକୁ ଏହି ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଗଣତି ମଣତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବବତ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସେବକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। କଣିହାଁ ଏନ୍ଟିପିସିରେ ଅଘଟଣ, ବଙ୍କର ଫାଟି 2 ଗୁରୁତର, 3 ଆହତ। କଣିହାଁ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଏନ୍ଟିପିସି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ 1 ୟୁନିଟ 1 ର ବଙ୍କର ବି ପ୍ରେସର ପାଇପ୍ ଫାଟି 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଟେଣ୍ଟେଇବେଣୀ ଗ୍ରାମର ସୁଖଦେବ ଭୂତିଆ ଓ ରଙ୍ଗବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତ କୋମେଇର ଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ପ୍ରଧାନ, ନାଲମ ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ନାୟକ ଓ ତେଲିସିଆଁ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଏନ୍ଟିପିସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବାରାଣସୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପରବ। ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରାଣସୀରେ ଶନିବାରଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ପରବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୀନଦୟାଲ ହସ୍ତକଳା ସଂକୁଳ, ସେଣ୍ଟର ଏବଂ କ୍ରାଫ୍ଟସ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସମ୍ଭାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଫିକ୍କିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେବ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟବୀର ସିଂହ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ରାଜଭର, ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅବଧେଶ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ 2 ରାଜ୍ୟର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଏମ୍.ଡି. ମୋନୟର ଅଲି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅନଶରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅଲିଙ୍କ ଅନଶରକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରୁ ସମର୍ଥକମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ, ସୁମିତ୍ରା ଜେନା, ମୋନାଲିସା ଗନ୍ତାୟତ, ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ମନୋଜ ଜେନା ଓ ମଧୁସର ଖାନ୍ ଅନଶନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠନର ଉପଦେଷ୍ଟା ମଧୁମିତା ସାମଲ, ରଣଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅମିତ ଜେନା, ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ଜାହିର ଖାନ୍, ଗଣେଶ ବେହେରା, ଏସ୍.କେ. ହେଲାଇ, ଏମ୍.ଡି. ଇନତିଆଜ, ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ, ଆୟୁଷ ଦାସ, ରାକେଶ ସେନାପତି, ଜୟ ରାଉତ, ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ, ସାଇ ଶିବମ ବଡ଼ଜେନା, ଅନିଲ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖରିଫରେ ଏଯାଏଁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲେଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଯାଏଁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲେଣି। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1,20,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ନିକଟସ୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।